오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 사사기서 2장 6절에서 15절까지 함께 봉독합니다. 전에 여호수아가 백성을 보내매 이스라엘 자손이 각기 그들의 기업으로 가서 땅을 차지하였고, 백성이 여호수아가 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰 일을 본 자들이 사는 날 동안에 여호와를 섬겼더라. 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세에 죽음에 무리가 그의 기업의 경내 에브라임 산지 가스산 북쪽 딥낫 헤레스에 장사하였고, 그 세대의 사람도 다 그 조상들에게로 돌아갔고, 그 후에 일어난 다음 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기매 애굽 땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하여 여호와를 진노하시게 하였으되, 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스다롯을 섬겼으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노력하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노력을 당하게 하시며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아 넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며, 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 곧 여호와께서 말씀하신 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라. 아멘. 오늘 어머니 주일이잖아요. 그래서 우리 아이들 그리고 그 EM 장성했지만 그래도 우리 EM 아이들이 여러분들을 위해서 사랑의 메시지를 준비했습니다. 우리 함께 동영상을 보도록 하겠습니다. Happy Mother's Day. I gratefully thank my mom and my dad for supporting me, especially my mom for my cello career and my dad for supporting me to become a good man. 해피 머더스데이 어머니 아버지, 저를 같이 계속 사랑해 주셔서 감사합니다. 저랑 같이 이제 행복합시다. 사랑합니다. 헬로 엄마 아빠, 저를 항상 서포트해주고 좋은 애드바이스 주고 맛있는 음식들을 주셔서 감사합니다. 사랑해요. Happy Mother's Day. 저를 위해서 항상 기도해 주시고 저를 항상 사랑해 주시고 응원해 주시는 저희 엄마하고 할머니께 항상 감사드리고 사랑합니다. Oma, Appa, thank you so much for everything that you've done and raising me to be a child of God. Love you guys. Happy Mother's Happy Day. Mother's Day. I just want to thank my parents for just everything that they've done, all the sacrifices that they made. They're amazing parents, but also amazing grandparents, and I can't say enough about them. Thank you so much. 우리 항상 챙겨주시고 사랑해주시고 기도해주셔서 감사합니다. Just want to say Happy Parents' Day to the both of you. First of all, just thank you for always watching out for me and taking care of me throughout all the years of my life, you know, through school and now heading into adulthood. But, you know, more than any of that, I just want to thank you for being such good influences on my Christian life. That's something I'll carry with me throughout the rest of my life. And yeah, thank you both. Love you both. Happy Mother's Day. I love you, Mother. Happy Mother's Day. 너무 감사하고요. 사랑합니다. 아빠들도 Happy Father's Day. Hi, Oma. Hi, Appa. I just want to say thank you for everything you've done for me, and I'm really grateful for you. And let's continue to be healthy, and I will see you guys soon. Happy Mother's Day to all the mothers, especially my mom.
I love you so much, and I'm so grateful to have been born as your daughter. And I hope that we can continue to glorify the Lord in our walks of faith. And happy Father's Day to all the fathers, especially my dad. I'm so grateful to have you as my father, and thank you for always supporting me in everything that I do. I love you so much. Thank you. Happy Mother's Day, Amma, Appa. I love you so much. Thank you so much for raising me all these years, and I hope you have a wonderful day. Bye-bye. Hey Mom and Dad, I'm so grateful for all the sacrifices you've made for me throughout my life, and I'm very thankful for you, and I love you both so much. Happy Mother's Day. I love you. Thank you. 그 아이들의 그 캐릭터가 다 나오는 것 같아요. 행복합시다. 사랑합니다. 우리 옆에 분들하고 인사합시다. 우리 행복합시다. 사랑합니다. 여러분, 어머님 그러면 무슨 단어가 제일 먼저 생각나세요? 사랑이죠, 사랑. 어떤 사랑이죠? 자식이라면 물불을 안 가리세요. 헌신적이고 희생적이고 자기 생명을 다 주어도 아깝지 않은 그러한 사랑이 우리 어머니의 사랑입니다. 믿음의 어머님들이라면 자기의 자녀들이 주님 안에서 항상 건강하고 평안하고 주님이 주시는 은혜를 누리면서 행복하게 사는 것, 그 모든 어머님들의 바람일 거예요. 그렇잖아요. 예. 그런데 이것은요, 우리 아버지 하나님의 바람이기도 하세요. 우리 주님의 바람이기도 하세요. 우리 하나님은요, 우리의 신앙이 자녀들에게 계승되고 전수되어서 우리의 자녀들이 대대손손 하나님을 사랑하고 섬기면서 하나님께서 주신 은혜와 복을 누리며 사는 것, 이게 바로 하나님께서 가장 원하시는 일이에요. 우리만 예수님 잘 믿고 복 받는 거, 이거 원치 않으세요. 우리도 예수님 잘 믿고 하나님 사랑하고 하나님 섬기면서 우리의 다음 세대까지 우리의 신앙이 잘 전수되고 계승되어서 그들 또한 하나님을 사랑하고 섬기는 복된 자녀로 살아가는 것, 이게 하나님이 원하시는 거예요. 성경에 보면은요, 하나님은 우리를 축복하시고 그의 얼굴을 우리를 향하여 드사 평강 주시기를 원한다 그랬어요. 이런 축복은요, 우리에게만 주신 게 아니라 우리의 자녀, 우리의 손손 대대 모든 대를 이어서 이런 축복 누리게 하시기를 원하시는 거예요. 그런데 이스라엘 역사를 보면은요, 정말 이해할 수 없는, 풀리지 않는 수수께끼 같은 일이 발생했습니다. 이스라엘은요, 광야 40년 동안 구름기둥과 불기둥으로 하나님이 함께 하셨고 이스라엘을 인도해 주셨고 이스라엘을 보호해 주셨습니다. 매일 하나님의 일하시는 것을 본 거예요. 그리고요, 만나와 메추라기를 통하여 일용할 양식을 공급해 주셨고요, 반석에서 불이 솟게 하셔서 생명수를 공급해 주셨어요. 40년 동안 이스라엘은 그와 같은 은혜와 축복을 누렸고 하나님의 기적과 능력을 맛보았습니다. 그리고요, 40년이 지났습니다. 이스라엘 백성들은요, 여호수아의 인도 아래 가나안 족속과의 전쟁에서 승승장구하면서 축복의 땅, 약속의 땅, 가나안 땅을 차지했습니다. 하나님의 은혜와 능력으로. 그런데요, 여기서부터 풀리지 않는 수수께끼가 발생합니다. 그들의 자녀의 세대가 하나님을 버리고 우상을 숭배하기 시작한 겁니다. 그 결과 그들은요,
하나님이 인도해 주신 가나안 땅에서 번성하지 못하고, 그리고 시도 때도 없이 침입하는 블레셋이나 아말렉과 같은 이방 민족들에 의해서 두려움과 고통 속에 살아야만 했습니다. 도대체 왜 이런 일이 일어났을까요? 하나님의 능력이 약해졌을까요? 그 이유를 오늘 본문에서 여호와를 알지 못하는 세대라는 말로 한마디로 대답해 주셨어요. 여호와를 알지 못하는 다른 세대가 일어났다는 거예요. 그들은요, 그들의 다음 세대를 믿음으로 세우는 일에 실패했기 때문인 거예요. 이것은 유럽의 수수께끼이기도 합니다. 여러분, 유럽에 가면은요, 가는 곳곳마다 의리의리한 성당들이 줄비합니다. 그 중에는요, 그 성당 자체가 유명한 관광 명소가 되어버린 그렇게 유명한 그런 성당이 있어요. 그만큼 이 기독교가 유럽에서 번성했던 시절이 있었던 거예요. 그런데 지금은 어떻습니까? 문 닫고요, 팔려나가고요, 심지어 술집으로 팔려나가는 그런 성당이 부지기수예요. 파리에서 관광 안내를 하던 그런 사람에게 직접 들은 말입니다. 자기 친구가 파리에서 초등학교부터 고등학교까지 다 졸업했는데 그 기간 동안에 같은 반 아이들 중에 크리스천 친구를 만나보지 못했다라는 거예요. 초등학교부터 고등학교 지나는 동안에 주위에 크리스천 친구가 하나도 없었다라는 거예요. 자기 반에. 그들 역시 다음 세대를 믿음으로 세우는데 실패했던 것입니다. 한국도 수수께끼예요. 마찬가지예요. 30년만 해도 여러분 한국에서 신앙생활 하실 때 교회마다 어린 아이들이 빠글빠글 했잖아요. 어린 아이들이 차고 넘쳤어요. 그런데 지금은요, 한국 교회에 어린 아이들이 사라졌어요. 없어요. 웬만한 교회 주일학교가 없어요. 어린 주일학교의 교회에 어린 주일학교 아이들이 없으면 내일의 한국 교회는 불 보듯이 뻔한 거예요. 쇠락의 길로 이미 들어섰고 앞으로 가속화될 겁니다. 왜 이와 같은 일이 벌어졌을까요? 다음 세대를 믿음으로 세우라는 하나님의 명령에 온전히 순종하지 못했기 때문인 것이에요. 그러므로 만일 우리가 우리의 자녀들이 축복을 누리며 살기를 진짜 원한다면 우리가 우리의 다음 세대를 믿음으로 세우라는 하나님의 명령에 온전히 순종해야 되는 거예요. 마음만 축복받기를 원하고 말로만 우리의 자녀들이 축복받게 하옵소서 기도만 하고 이래 그 아니라는 거예요. 정말 우리의 다음 세대가 축복받기를 원한다면 우리의 다음 세대를 믿음으로 세워야죠. 그것을 하나님이 우리에게 명령하신 겁니다. 그렇다면 우리가 다음 세대를 세우기 위해서 무엇을 해야 될까요? 하나님이 크게 세 가지로 명령해 주셨어요. 첫 번째로 가르치라, 두 번째로 알게 하라, 세 번째로 지켜 행하게 하라. 첫 번째로 가르치라는 거예요. 신명기 6장 7절에 보면 내 자녀에게 부지런히 가르쳐라. 성경에는요, 자녀들의 믿음 교육, 신앙 교육은요 1차적으로 부모에게 주어진 명령이에요. 그 다음이 교회예요. 자녀들에게 부지런히 가르치라는 거예요. 그러므로 우리는요 다음 세대들에게 가르쳐야 됩니다. 하나님을 사랑하고 하나님을 섬기는 법을 가르쳐야만 합니다. 두 번째로 알리게 해야 합니다. 신명기 4장 9절에 보면 오직 너는 스스로 상가며 내 마음을 힘써 지키라. 그리하여 내가 눈으로 본 그 일을 잊어버리지 말라. 그러니까 우리에게 주신 명령이 있어요. 그것은요 하나님께서 여러분에게 베풀어 주신 은혜, 여러분이 경험했던 하나님의 기적, 능력,
기도응답 받은 그와 같은 감사한 일들 잊지 말고 기억하고 감사하라는 거예요. 그리고 여기서 그치지 말고 뭐라고 나옵니까? 너는 그 일들을 내 아들들과 내 손자들에게 알게 하라. 하나님이 얼마나 좋으신 하나님인지, 하나님이 얼마나 우리 가정에, 우리 교회에 얼마나 많은 은혜를 베푸시고 크신 일을 행하셨는지 알려주라는 거예요. 알려주라고. 저도 저희 어머님이 이 기도를 많이 하셨어요. 그리고 이 은사를 받으셨어요. 그래서 기도의 은사가 많이 나타나서 그 일들을 수도 없이 들었어요. 저희 어머님이 전도도 참 많이 하셨어요. 어떻게 전도하셨는지 정말 많이 들었어요. 자녀들에게 알려주라는 거예요. 그리고 세 번째로 명하여 지키게 하라는 거예요. 신명기 32장 46절에 보면 너희의 자녀에게 명령하여 이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하게 하라. 우리의 자녀들도 하나님을 사랑하고 하나님을 섬기며 하나님의 말씀을 지켜 행하도록 그렇게 하라는 거예요. 그리고요, 이러한 명령 뒤에는 축복의 약속이 따라오는 것을 봅니다. 그 다음 47절에 보면은요, 이는 너희에게 헛된 일이 아니라 너희의 생명이니. 우리가 자녀들을 가르치고 자녀들에게 알게 하고 자녀들에게 하나님의 말씀을 지켜 행하도록 하는 것은 헛된 것이 아니라 우리의 생명이라는 거예요. 그게 생명이라는 거예요. 그러면서 이렇게 말씀하십니다. 이 일로 말미암아 너희가 요단을 건너가 차지할 그 땅에서 너희의 날이 장구하리라. 내가 너희들에게 주는 이 축복의 땅, 이 가나안 땅에서 너희의 날이 너희에 대해서 끝나는 것이 아니라 대대손손 영원하리라 라고 축복해 주신 거예요. 그런데 이것을 이스라엘 백성들이 못 누렸습니다. 왜요? 다음 세대를 믿음으로 세우지 못했기 때문에. 사랑하는 여러분, 하나님은 오늘 우리에게 우리가 복을 받고 또 우리의 자녀들이 복을 받는 비결을 우리에게 알려주셨습니다. 그 비결은 아주 간단해요. 우리가 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하고 섬기는 거예요. 우리가 그렇게 하는 것처럼 우리의 자녀들 또한 하나님을 사랑하고 섬기며 하나님의 말씀을 지켜 행하는 거예요. 다른 방법이 없어요. 그리고 아주 간단하잖아요. 복잡하지도 않잖아요. 이게 하나님께서 우리가 복을 누리고 우리의 자녀들이 복을 누리는 방법이라고, 이렇게 살라고 명령해 주신 거예요. 우리가 다음 세대를 믿음으로 세우라는 이 하나님의 명령에 순종해서 다음 세대를 믿음으로 세우는 것은 우리의 사명이 된 거예요. 이건 해도 되고 안 해도 되고가 아니고 하나님의 명령이고 우리가 반드시 해야 할 우리의 사명이에요. 시편 78편 4절에 보면 우리가 이를 그들의 자손에게 숨기지 아니하고 여호와의 영예와 그의 능력과 그가 행하신 기이한 사적을 후대에 전하리로다. 후대에 전하리로다. 나의 자녀들에게 전하리로다. 이것이 저와 여러분의 결단이 되기를 주님으로 축복합니다. 그래서 우리의 자녀들도 하나님이 주시는 은혜와 평강 속에서 복을 누리는 축복의 자녀들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 반대로 이 일에 실패하면 어떻게 되겠습니까? 오늘 본문에 보면 여호와를 알지 못하는 다른 세대라는 말이 나와요. 이스라엘의 다음 세대가 여호와 하나님을 알지 못했다라는 거예요. 이 말을 다르게 말하면 이스라엘이 그들의 자녀들, 그들의 다음 세대를 믿음으로 세우지 못했다라는 뜻이 되는 거예요. 그랬더니 그 결과 이스라엘의 다음 세대가 11절에 보니까 여호와를 버리고 바알과 아스타롯과 같은 이방신들, 우상들을 섬기게 됩니다. 그 결과 하나님의 진노를 받게 되고 그 결과 다음 세대는 급격히 망하는 길로 가게 됩니다.
사사기 2장 14절과 15절에 보면 여호와께서 이스라엘에게 진노하셨다고 합니다. 그들이 노력을 당하게 하셨다고 합니다. 그들이 다시는 대적을 당하지 못하게 하셨다고 말씀합니다. 그들이 어디를 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리신다. 이게 우리가 보통 우리가 어디를 가든지 여호와의 손이 우리와 함께하여 우리로 이기게 하시며, 이게 정상 아닙니까? 정상이죠? 아멘? 이게 예수님을 믿는 성도들의 정상이잖아요. 여호와의 강하신 손이 우리와 함께합니다. 그러므로 우리는 더 이상 두려워하지 말아야 됩니다. 어디를 가든지 누구를 만나든지 우리의 대적 앞에서 우리를 승리할 것입니다. 이게 정상인데 뒤에 말이 바뀌어버렸어요. 너희가 어디로 가든지 무엇을 하든지 여호와의 손이 함께하여 그들에게 재앙을 내리시니, 축복과 재앙이 바뀌어버렸어요. 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라. 여러분, 우리가 예수님을 믿고 예수님을 사랑하고 섬기면 주께서 반드시 축복해 주시겠다고 약속해 주셨어요. 맹세하신 거예요. 우리는 하나님의 언약 백성이에요. 언약이라는 말은 하나님이 맹세하셨다라는 거예요. 그런데 반대로 하나님을 버리고 우상을 숭배하면 하나님이 맹세하신 거예요. 그들에게 괴로움을 더하게 했다고, 그들에게 재앙을 내리겠다고. 완전히 반대예요. 만일 우리 교회가 우리의 다음 세대를 믿음으로 세우지 못하면 여러분에게, 여러분의 자녀에게, 우리 교회에게 무슨 일이 일어날까요? 저는 우리 아이들이 배우자를 선택할 때에 3가지만 반드시 지키라고 당부를 했습니다. 3가지. 저희는 다른 거 보지 않아요. 어떤 부모님들은 부모님 뭐 하시냐, 직장이 뭐냐, 막 따지. 물론 중요하죠. 그렇지만 진짜 중요한 거 3가지. 이 3가지는 양보 못한다. 첫째, 반드시 크리스천이어야 된다. 이건 양보 못한다. 둘째, 부모님이 크리스천이면 더 좋다. 그건 아니어도 할 수 없어요. 그렇지만 부모님이 크리스천이면 더 좋다. 세 번째로, 나는 이 사람 아니고는 정말 안 돼. 진짜 이 사람하고 결혼하지 않으면 못 살 것 같아. 만약에 그러면 결혼하기 전에 먼저 크리스천을 만들어라. 예수 믿게 하고 세례 받게 하고 그 다음에 결혼해라. 결혼한 다음에 예수 믿고 세례 받을게요. 그거 공영불입니다. 안 돼요. 이 3가지를 신신당부했어요. 왜 그랬습니까? 저와 제 아내가 예수님을 믿고 경험했던 은혜들, 하나님께 받은 축복들, 이것을 우리 자녀들도 똑같이 받기를 원하는 마음이 있거든요. 그러니까 여러분이 진짜 여러분의 자녀들을 사랑한다면 여러분의 자녀들도 그렇게 하도록, 그렇게 가르치시고 그렇게 하도록 하십시오. 제가 1, 2년 전부터 고민이 하나 있어요. 이게 무슨 고민이냐면, 옛날에는 제가 60 이전까지는 이런 고민을 안 했는데 60이 넘다 보니까 우리 성도님들 이렇게 보니까 지금 우리 교회를 든든히 세워가는 일에 헌신하시는 분들이, 가만히 생각해 보니까 내가 은퇴할 때 같이 아니야, 더 먼저 은퇴하실 분도 있고 또 몇 년 후에 은퇴하실 분이 있어요. 그건 몇 년 차이지만, 그러면 그게 고문이에요. 우리의 다음 세대가 여러분들처럼 그렇게 하나님을 사랑하며 하나님을 섬기며 주님의 몸된 우리 은혜와 평강교회를 사랑하며 그렇게 섬기며 교회를 든든히 세울 수 있을까? 이게 고민이에요. 여러분 어떻게 생각하세요? 이렇게 고민하고 기도한 결과 올해부터 한 달에 한 번씩 전교인 연합예배를 드리고자
시작한 거예요. 그냥 시작한 거 아니에요. 기도 많이 했고 고민했어요. 어른들이 아이들 안고 같이 예배 드리다 보면 좀 불편한 게 한두 가지가 아니에요. 아기들 빽빽 울어대지, 또 어린 아이들은 막 뛰어다니고 뭐 시끄럽게 하지. 예배 분위기가 좀 어수선합니다. 그런데요, 솔직히 말하면 불편하기는 아이들이 더해요. 아이들이 자기네끼리 예배 드리면 좀 편안한 분위기 속에서 찬송도 하고 자기들이 좋아하는 찬송하고 또 영어로 설교 듣고 얼마나 편하다는 말이 좀 이상이지만 좀 평안한 마음으로 아주 부담 없이 그들도 예배할 수 있는 거예요. 그런데 어른들과 같이 예배 드리면 솔직히 아이들도 불편해요. 여러분, 우리의 소가 없으면 우리는 깨끗합니다. 그리고 냄새도 나지 않아요. 그런데 소가 있음으로 얻는 유익은 훨씬 큽니다. 한 가정에 갓난 아이가 태어나면 그때부터 정신이 하나도 없어요. 돈도 많이 들어요, 보니까. 그리고 피곤해요, 힘들어요. 그리고요, 그때부터는 모든 스케줄이 아이 중심으로 돌아갑니다. 그런데요, 그 어린 아기로 인한 그 어린 아기가 주는 그 기쁨, 그 유익은 말할 수가 없는 거예요. 그러므로 우리가 좀 불편해도 우리의 어린 자녀들에게 우리가 예배하는 모습을 보여줘야 돼요. 우리가 어떻게 정성껏 예배하는지, 우리가 어떻게 열정적으로 하나님을 찬양하는지, 대표 기도를 어떻게 하는지 우리의 자녀들에게 보여줘야 돼요. 그래서 그들이 예배는 이렇게 하는구나, 그것을 보여줘야 돼요. 여러분, 여러분 때도 그랬을 거예요. 제가 학생 때 부흥회 하면은요 다 참석했어요. 그래서 이번 부흥회 때 아이들 다 오라고 할 겁니다. 그게 가능한 이유가 우리 조셉 목사님이 동시 통역을 해주시기 때문에 가능해요. 이제 우리가 어른들이 어떻게 교회를 사랑하고 어떻게 섬기는지 아이들에게 보여주어야 돼요. 그래서 교회를 할 때 자녀들 데리고 오면 더 좋습니다. 자녀들과 함께 교회 청소하고 교회 꾸미고 그렇게 교회를 사랑하는 것을 보여줘야 돼요. 다음 주일 오후에 기도회가 있습니다. 친교 끝나고 기도회가 있어요. 저는 여러분이 다 참석했으면 좋겠어요. 그래서 여러분들이 어린 자녀들과 함께 뜨겁게 기도하고 간절히 부르짖으며 기도하고 주여 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 삼창하면서 기도하는 그런 기도하는 모습을 아이들에게 보여줄 수 있기를 바랍니다. 아이들이 그것을 보고 그들이 배우고 이렇게 기도하는구나, 기도하는 법을 우리 자녀들에게 보여주고 가르쳐주고 알려주어야만 합니다. 그 결과 그렇게 가르쳐주고 그렇게 알려준 결과 자녀들도 우리처럼 하나님 잘 사랑하고 섬기며 교회를 헌신적으로 사랑하고 섬기며 하나님의 주시는 축복을 누리는 복된 자녀들이 되는 것이에요. 그 결과 그렇게 되는 거예요. 올해가 우리 교회 창립 40주년입니다. 정말 여러분 볼 때마다 전 감사해요. 지금 우리 교회가 40년 되기까지 여러분의 눈물과 여러분의 희생과 여러분의 섬김이 없었으면 이게 지금까지 올 수가 없잖아요. 하나님의 은혜고 또 여러분의 수고와 헌신 감사드립니다. 하나님이 다 기억하시고 하나님이 다 갚아 주실 것입니다. 이제 우리에게 주신 다음 세대를 믿음으로 세우라는 하나님의 명령을 기억하십시다. 첫 번째 뭐라고요? 하나님의 말씀을 가르쳐야 돼요. 예배하는 법도 가르치고 기도하는 법도 가르치고 하나님 사랑하고 섬기는 법도 가르치고 교회를 사랑하고 섬기는 것도 가르쳐야 돼요. 두 번째로 알게 해야 됩니다. 그래서 우리가 기념 화보집을 만드는 이유가 하나님께서 40년 동안
우리 교회를 이렇게 축복하시고 우리 교회를 위하여 일해 오셨다라는 것을 자녀들에게 알려주어야 돼요. 그리고 세 번째로 그들에게 하나님을 사랑하고 섬기며 하나님의 말씀을 지켜 행하도록 그렇게 해야만 합니다. 그리하여서 우리의 다음 세대가 하나님을 사랑하고 섬기며 하나님의 주시는 축복을 다 받아 누리는 복된 축복의 자녀들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 아멘.